Hello everyone, welcome to the fourth lecture of inverse trigonometric function. In the previous lecture we have seen some example. Now in this lecture also we are going to see some more example basis on whatever theory we have learned up till now. So let me see the one more example. Example number 6. Sine of 2 cos inverse minus 3 by 5. So in previous lecture also we have seen one question same as it is. Whenever any trigonometric of any inverse trigonometric function that is given, then whatever inverse trigonometric function that is given, let we consider as a theta. So let cos inverse minus 3 by 5 is equal to theta. Now we have seen that thing in a second lecture. Whenever in a cos inverse x that is negative, then theta lies in a second quadrant, because range of the cos inverse that is 0 to pi means first and second quadrant. Now if cos inverse x is positive, then theta lies in the first quadrant, and if x is the negative, then theta lies in the second quadrant. So here x is equal to minus 3 by 5, so x that is negative, so we can say that theta that is lies in the second quadrant. So here I write theta lies between pi by 2 to pi in the second quadrant. So theta lies in second quadrant. Here cos theta is equal to what we can write, minus 3 by 5. Now that term becomes sine 2 that we consider as theta. So sine 2 theta. So sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta. Now we have a value of cos theta, but we want to find the value of sine theta. So how can we find? Cos theta is equal to minus 3 by 5. And theta lies between pi by 2 to pi means in a second quadrant. So cos that is negative, but in a second quadrant sine that is positive. That is most important point. So sine theta is equal to plus 4 by 5, not minus 4 by 5, because sine theta that is positive in a second quadrant. So value of sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta. Now we put the above value in that expression. So 2 into 4 by 5 into minus 3 by 5. So we will get the answer minus 24 by 25. Now we see the next example. Example number 7. Find the value of x. Tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x is equal to 4 degree. That expression is given in a question. We want to find the value of x. So under root 1 plus x square minus 1 upon x, that can be written as tan 4 degree. Now if you multiply denominator to right side, so x 4 degree, and if you take a minus 1 from left side to right side, so x tan 4 degree plus 1. So remaining term under root 1 plus x square is equal to x tan 4 degree plus 1. Here 1 plus, now we are squaring both sides. So 1 plus x square is equal to x square tan square 4 degree plus 2x tan 4 degree plus 1. Now 1 cancel out from the both side. Remaining term that is x square. Now we take this term from right side to left side. So x square common out. Remaining 1 minus tan square 4, and right side 2x tan 4. Now we see again. If we take this term from right side to left side, then x that is common out, and remaining x into 1 minus tan square 4 degree is equal to 2 tan minus 2 tan 4 degree is equal to 0. So that can be written as x is equal to 0, or x is equal to 2 tan 4 degree divided by 1 minus tan square 4. So x is equal to 0, or we can write x is equal to 2 tan 4 degree upon 1 minus tan square 4 degree. So that is the formula of tan 2 theta, because we know the formula of tan 2 theta. Tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So that is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So that is tan 2 theta means tan 8 degree.
So x is equal to tan 8 degree or x is equal to 0. But we can see that here x that is given in a denominator. So if we put x is equal to 0, then tan inverse infinity that is equal to pi by 2, but that is not possible. So that solution is rejected. X is equal to 0. So that is the answer of our solution. X is equal to tan 8 degree. So now we see the next example. Example number 8. Sine of 1 by 4 cos inverse minus 1 by 9. We have seen two examples. Here also example number 6. Similar method. And in a previous lecture also we have seen similar type of example. So in this example also whatever inverse trigonometric function that is given in angle, consider as a theta. Now we have seen in this example cos theta whenever negative, cos inverse x that is negative. Here also cos inverse x, but x that is negative. So theta lies between pi by 2 to pi, because in the range of cos inverse only two quadrant is there, first and second quadrant. If cos inverse x, x that is positive, then first quadrant. If x that is negative, then that is second quadrant. So here x that is negative, so in a second quadrant. So cos theta is equal to minus 1 by 9. Now that expression becomes sin theta by 4. So sin theta by 4. Now we want to find sin theta by 4 means. So if you want to find sin theta by 4, then we know the relation between theta by 2 and theta by 4. Cos theta by 2 is equal to 1 minus 2 sin square theta by 4. So if you want to find the sin square theta by 4, then first of all we have to find the value of cos theta by 2. cos theta by 2 ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવી પડશે. તો cos theta by 2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે, તો એ કઈ રીતે કરીશું? તો એની આપણને રિલેશન ખબર હોવી જોઈએ કોના વચ્ચે, કે આપણી પાસે cos theta ની વેલ્યુ છે, આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે theta by 2 ની વેલ્યુ. Now we have to think about the relation between cos theta and cos theta by 2. So what is the relation? Cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta by 2, that we know. So now we put the value of cos theta here. Cos square theta by 2 is equal to 1 minus 1 by 9 by 2. So expression become 4 by 9. Now theta lies between pi by 2 to pi. So here theta by 2. So theta by 2 lies between pi by 4 to pi by 2. Means this represents the first quadrant. Means we can say that theta by 2 lies in the first quadrant, pi by 4 to pi by 2. So in a first quadrant, cos theta that is positive. So here whenever we take under root, so cos square theta by 2 is equal to 4 by 9, but cos theta by 2 is equal to plus 2 by 3, not minus 2 by 3, because theta by 2 lies between pi by 4 to pi by 2, which represent the first quadrant. So here we write cos theta by 2 is equal to 2 by 3. So ये वस्तु खास ધ્યાનમાં રાખવી કે cos theta બરાબર -1 by 9 હતું, તો cos theta by 2 भी તમે અહીંયા જ્યારે भी અંડર રૂટ લેશો તો -2 by 3 નથી લખવાનું. તમારે એવરી ટાઈમ જે ઇન્ટરવલ ચેક કરવા પડશે કે વોટએવર થીટા અહીંયા છે એ કયા ઇન્ટરવલમાં લાઈઝ કરે છે. તો કે થીટા by 2 છે તો થીટા pi by 2 થી pi માં છે, તો થીટા by 2 શેમાં હશે? pi by 4 થી pi by 2 માં હશે. 2 વડે ડિવાઈડ કરી દીધું બધે, તો 2 વડે ડિવાઈડ કરી દીધું તો આ કયું ક્વાડ્રન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. તો એટલા માટે cos theta by 2 આપણે અંડર રૂટ લઈને જે લખ્યું એ કેવું લખ્યું? પ્લસ લખ્યું 2 by 3. તો એ વસ્તુ ખાસ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે ધ્યાન રાખજો. નાઉ નેક્સ્ટ વી સી now we have a value of cos theta by 2, 2 by 3. Now we know the relation cos theta by 2 is equal to 1 minus 2 sin square theta by 4. We want to find the sin theta by 4. 2 sin square theta by 4 बराबर 1 minus cos theta by 2. तो આપણને cos theta by 2 ની વેલ્યુ ખબર હતી 2 by 3, તો આપણે પુટ કરી દઈએ અહીંયા, તો 1 minus 2 by 3 થઈ જશે. તો sin square theta by 4 કેટલું થઈ જશે? 1 by 6. હમણાં મેં પાછું કીધું હતું જ્યારે બી અંડર રૂટ લેવાનું આવે ત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ ચેક કરવું પડશે કે જે બી થીટા આપેલું છે કયા રેન્જમાં છે. તો ચેક કરવા માટે પહેલા આપણને ખબર છે થીટા જે છે એ પાઈ બાય 2 થી પાઈ ની વચ્ચે છે.
હવે આપણે θ/4 ને ચેક કરવું છે, તો બંને બાજુ 4 વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ એન્ટાયર ને, તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે π/8, અહીંયા થઈ જશે θ/4, અહીંયા થઈ જશે π/4. તો આ ભી કયો ક્વોડ્રન્ટ જે છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થઈ જશે. તો એનો મતલબ આપણે અંડર રૂટ કેવું લેવું પડશે? પોઝિટિવ, કારણ કે θ/4 ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં છે, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન પોઝિટિવ હોય, તો એટલા માટે આપણે અહીંયા લખીશું sin θ/4 is equal to plus under root 1/6. So sin θ/4 is equal to 1/√6. Now next we see the example number 9. Cos inverse x greater than cos inverse x square. We want to find the value of x. Find value of x. Now to solve this question, આપણને થોડી પોઈન્ટ જે છે થોડા આના વિશેના ખબર હોવા જોઈએ કે cos inverse જે છે એ કેવું ફંક્શન છે. તો કે cos inverse જે છે કેવું છે? ઘટતું વિધેય છે. આપણે જોયું હતું ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં યા સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે ગ્રાફ જોયા ત્યારે બી જોયું હતું કે cos inverse નો ગ્રાફ તમે જો તો જેમ x ની વેલ્યુ વધે એમ y ની વેલ્યુ ઘટે છે. તો cos inverse કેવું વિધેય છે? ઘટતું વિધેય છે. તો ત્યારે બી મેં કીધું હતું ઘટતું વિધેય હોય તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થાય, જો ઘટતું વિધેય નહીં હોય તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ નહીં થાય. પણ આ તો ઘટતું વિધેય છે, તો એટલા માટે ઘટતું વિધેય છે ત્યારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે ખાસ કે આમાંથી બંને બાજુથી આપણે જ્યારે બી ઇનઇક્વાલિટી હટાવીએ તો બંને બાજુ અગર cos લગાવીશું ત્યારે cos inverse કેન્સલ થઈ જશે, પણ cos inverse કેવું છે? ઘટતું વિધેય છે, એટલા માટે અહીંયા ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થઈ જશે. હવે જો ફરીથી તમે બંને બાજુ cos inverse લગાવો તો ફરીથી આ જ આવી જાય ને, કારણ કે ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ કરવી પડે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બી જોયું હતું, લેક્ચર નંબર 2 માં, કે જ્યારે બી ગ્રાફ જોયો હતો ત્યારે મેં એક્સપ્લેનેશન આપ્યું હતું કે cos inverse લગાવો, cos inverse ઘટતું વિધેય છે, તો x1 greater than x2 હોય તો cos inverse લગાવો તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થઈ જશે. તો અહીંયા બી ઇનઇક્વાલિટી એટલા માટે આપણે ચેન્જ કરવી પડશે. તો x less than x2 થઈ જશે. આવું શું કામ કર્યું? cos inverse ઘટતું વિધેય છે, ઘટતું વિધેય હોય એમાં ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થશે. તો x less than x2 થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીશું કે x2 less than x2 minus x, અને રાઈટ સાઈડ લઈ જશું લેફ્ટ સાઈડ ટુ, તો કેટલા વધશે? ગ્રેટર ધેન 0. x2 minus x greater than 0. તો આપણે અહીંયા શું લખી શકીશું? x into x minus 1 greater than 0. x less than x2, એમાં આપણે x લેફ્ટ સાઈડ ગયા તો એને રાઈટ સાઈડ લઈ ગયા, તો શું થઈ ગયું? x2 minus x થઈ જશે greater than 0. અને હવે x કોમન કાઢી લઈએ તો x into x minus 1 greater than 0 થઈ જશે. હવે આપણને ખબર છે નંબર લાઈન ની મદદથી આપણે આનું સોલ્યુશન મેળવી લઈએ, તો કે આ 0 આગળ થશે 0, આ 1 આગળ 0 થશે. હવે આપણને એક ટ્રીક જે છે ખબર છે, આની પ્લસ, આ માઈનસ અને આ પ્લસ. તો આપણને કયો પાર્ટ જોઈએ છે? ગ્રેટર ધેન 0 વાળો પાર્ટ જોઈએ છે. તો ગ્રેટર ધેન 0 વાળા આ બે પાર્ટ છે, તો એટલા માટે આપણું સોલ્યુશન શું આવશે? 1 to infinity ઓપન. વન મોર થિંગ ધ્યાન રાખો, અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નથી, ઓન્લી ગ્રેટર ધેન છે, સો આપણે ઓપન 1 to infinity લખીશું. અને આ સાઈડ જે છે લેફ્ટ સાઈડ માઈનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 0 બી ઓપન રહેશે, બીકોઝ 0 અને 1 ને આપણે નથી લેવાના. અગર અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આપ્યો હોત તો આપણે અહીંયા ક્લોઝ ઇન્ટરવલ લખતે 0 અને 1 આગળ, બટ અહીંયા ગ્રેટર ધેન આપેલું છે ઓન્લી, તો અહીંયા આપણે ઓપન ઇન્ટરવલ લખીશું. સો 1 to infinity અને માઈનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 0. તો આનું સોલ્યુશન થઈ જશે કે x જે હશે એ આ રેન્જમાં બિલોંગ કરતો હશે. બટ વન મોર થિંગ આપણે જોઈએ કે આપણે આનું સોલ્યુશન લખ્યું ત્યારે આપણને x આ મળ્યો છે. હવે આપણે જોઈએ તો આપણને એક વસ્તુ બીજી ખબર છે કે cos ઇન્વર્સ નો ડોમેન શું હોય છે? તો કે -1 થી 1. તો cos ઇન્વર્સ નો ડોમેન જે છે -1 થી 1 હોય તો x belongs to -1 થી 1 બી તો હોવું જોઈએ, તો જ અહીં એક્સેપ્ટ થશે, અધરવાઇઝ તો એક્સેપ્ટ નહીં થાય. આપણે આને સોલ્વ કર્યું તો આપણને આ રેન્જ મળી છે x ની, બટ આપણે એ બી તો જોવું પડશે કે અહીંયા એક્સેપ્ટ થશે કે નહીં. અહીં એક્સેપ્ટ ક્યારે થાય? cos ઇન્વર્સ નો ડોમેન -1 થી 1 માં તમે કોઈ p વેલ્યુ પુટ કરો તો અહીંયા એક્સેપ્ટ થશે. તો હવે આ બેનું આપણે શું લેવું પડશે? મતલબ ઇન્ટરસેક્શન.
આ બેનું આપણે શું લેવું પડે? ઇન્ટરસેક્શન, કારણ કે આપણે આ બી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરવાની છે, આ બી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરવાની છે. તો જો આ બેનું ઇન્ટરસેક્શન લેશો તો વેલ્યુ શું આવશે કે -1 જશે, અહીંયા કઈ હશે તો -1 થી 1 આટલું છે, -1 થી 1 અહીંયાથી અહીંયા સુધી. -1 થી 1 છે એટલું, તો આપણે આ બેનું ઇન્ટરસેક્શન લઈએ તો શું આવવો જોઈએ? આવવો જોઈએ. તો આપણે શું ફાઇનલ આન્સર શું લખીશું? -1 ક્લોઝ આવશે. શું કામ? આની અંદર -1 આવી ગયો છે, આમાં બી ક્લોઝ છે એટલે -1 લેવો પડશે. -1 ટુ ક્યાં સુધી? 0 સુધી. પણ 0 આપણામાં નથી, આમાં છે પણ આમાં નથી, તો એ ઓપન રાખવો પડશે. તો ફાઇનલ આન્સર આપણો આ થશે x belongs to -1 to 0. આ વસ્તુ એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે લાસ્ટમાં. જો તમે આ આન્સર લખી દીધો તો આ આન્સર સાચો નહીં પડે, બીકોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ અગર મેં આમાંથી કોઈ એક વેલ્યુ લઉં છું, ધારો કે 2, આ ઇન્ટરવલમાં 2 છે, હવે 2 અહીંયા પુટ કર્યો તો cos ઇન્વર્સ 2 ડિફાઇન જ નહીં થાય, કારણ કે જ્યારે ડિફાઇન ત્યારે થાય cos ઇન્વર્સ x belongs to -1 to 1 હોવું જોઈએ. એટલા માટે અહીંયા આપણે આ અને આ કન્ડિશન જે બી બે આપણને આન્સર છે એના બેના આપણે ઇન્ટરસેક્શન લેવા પડશે. તો ઇન્ટરસેક્શન લીધું ત્યારે શું મળ્યો? x belongs to -1 to 0. તો આ ફાઇનલ આન્સર થશે. ચલિए નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે હવે. એક્ઝામ્પલ નંબર 10 માં f of x is equal to √π/2 minus tan inverse √-x² plus 5x minus 6. Find the value of x for which f of x defined. આ ફંક્શન ડિફાઇન થાય એના માટે x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. x ની કઈ કઈ વેલ્યુ માટે ફંક્શન ડિફાઇન થશે? તો આપણે પહેલી વાત તો જોઈએ તો આ ફંક્શનને ડિફાઇન કરવું છે તો આપણને પહેલી ખબર છે વસ્તુ કે જ્યારે બી આપણને અંડરરૂટ દેખાય તો અંડરરૂટ ની વેલ્યુ અંદરની જે આપેલી હોય એ શું હોવી જોઈએ? 0 અથવા એના કરતા મોટી, મતલબ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો પહેલી કન્ડિશન એ લખી દઈએ કે π/2 minus tan inverse √-x² plus 5x minus 6 greater than or equal to 0. Now હવે આપણે અહીંયાથી tan inverse આને રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ. tan inverse √-x² plus 5x minus 6 આને રાઈટ સાઈડ લઈ જાય છે એટલે શું થઈ જશે? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ π/2. હવે આ tan ને આ બાજુ લગાવી દઈએ તો કેટલા થઈ જાય? √-x² plus 5x minus 6 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ tan π/2 મતલબ કેટલા થશે? ઇન્ફિનિટી. તો આ તો હંમેશા સાચું છે કે અંડરરૂટ ની વેલ્યુ જે હશે એ ઇન્ફિનિટી કરતા નાની હશે, જે બી વેલ્યુ તમને મળશે આ તો હંમેશા કરેક્ટ છે. એટલે આનાથી સોલ્વ કરવાથી કોઈ વેલ્યુ મળશે નહીં, આ તો બધા x માટે સાચું છે. હવે આપણે બીજું જોઈએ કે આ અંડરરૂટમાં જે અંદરનું આપ્યું છે એ પાછું શું હોવું જોઈએ? પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. અહીંયા જો બે અંડરરૂટ છે, એક તો આ બહારનું હતું એના માટે અંદરનું જે છે એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોવું જોઈએ. વન મોર થિંગ, પાછળ tan ઇન્વર્સ ની સાથે જે આપ્યું છે અંડરરૂટ એ કેવું હોવું જોઈએ? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો આ -x² plus 5x minus 6 આ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોવું જોઈએ. આમાંથી માઈનસ કોમન કાઢીએ તો x² plus -x plus 6 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થઈ જશે, માઈનસ કોમન કાઢી લીધો એટલા માટે. હવે આને સોલ્વ કરી આ જ મેથડ થી આપણે હમણાં જોયું હતું એમ ક્લિયર લાઈન ડ્રો કરી દેશો. આને કઈ રીતે લખાશે? આના ફેક્ટર થઈ જશે x - 3 x - 2. તો 2 અને 3 ફેક્ટર છે તો 2 અને 3 પ્લસ માઈનસ અને પ્લસ. તો આપણે કયો પાર્ટ જોઈએ છે? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પાર્ટ ક્યાં છે? અહીંયા છે. આમાં કયો પાર્ટ જોઈતો તો ગ્રેટર ધેન મતલબ પોઝિટિવ, એટલે પોઝિટિવ અહીંયા બે છે. અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ જોઈએ છે. લેસ ધેન વાળો પાર્ટ મતલબ આ વચ્ચે છે. વન મોર થિંગ, અહીંયા ઇક્વલ ટુ બી આપ્યું છે તો ઇક્વલ ટુ બી છે એટલે આ બે પોઈન્ટ લેવાશે એન્ડિંગ. અહીંયા ઇક્વલ ટુ નહીં હતો એટલે એન્ડિંગ પોઈન્ટ નહીં લેવાય. તો આ બે પોઈન્ટ આપણે લેવા પડશે એટલે x belongs to શું આવશે સોલ્યુશન? 2 2 3 ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં. તો આ ફાઇનલ આન્સર થશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 11. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 11 માં આપેલું છે sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z બરાબર 3π/2. that is given. Find the value of this expression. Means ultimately we want to find the value of x, y and z. Then we put it over here, so we will get the answer. So sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2, that is given. Now we first take the range of sin inverse. Range of the sin inverse, that is -π/2 to π/2. -π/2 to π/2.
here also minus pi by 2 to pi by 2, and here also minus pi by 2 to pi by 2. So now we can observe one thing. Whenever we put the maximum value of all these three functions, then and then we will get 3 pi by 2. Because આની maximum value શું છે? Pi by 2. આની બી maximum value શું છે? Pi by 2. આની બી maximum value શું છે? Pi by 2. તો અહીંયા આપણે રાઈટ સાઈડમાં 3 pi by 2 લાવવા છે. તો આની બી maximum value પુટ કરવી પડે, આની બી maximum value પુટ કરવી પડે, આની બી maximum value પુટ કરવી પડે, તો જ 3 pi by 2 મળે. બાકી કોઈ ઓપ્શન જ નથી આપણી પાસે. તો એટલા માટે આને બી pi by 2 આપણે મેળવવું પડશે. આની બી જગ્યાએ pi by 2 આવવું જોઈએ, આની બી જગ્યાએ pi by 2 આવવું જોઈએ. હવે એ વસ્તુ જોવાની છે કે sin ઇન્વર્સ x pi by 2 ક્યારે આવે? x બરાબર કેટલા મૂકીએ ત્યારે? તો કે x બરાબર 1 મૂકવા પડશે. અહીંયા sin ઇન્વર્સ y 1 સોરી pi by 2 ક્યારે થશે? y બરાબર બી 1 મૂકવું પડશે. અહીંયા sin ઇન્વર્સ z pi by 2 ક્યારે થશે? z બરાબર 1 મૂકવું પડશે. કારણ કે આ ત્રણેય વેલ્યુ pi by 2 તો થાય તો જ 3 pi by 2 મળે. અને ત્રણેય વેલ્યુ pi by 2 ક્યાં થાય? 1 આગળ. તો આપણે એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે x y અને z ત્રણેયને 1 લેવા પડે તો જ આ પોસિબલ બને. તો આપણને ખબર પડી કે x y અને z હવે કેટલા છે? 1 1 1 અને અહીંયા પુટ કરી દેવાના તો કેટલા થઈ જશે? 1 + 1 + 1 એટલે 3 માઈનસ 9 અપોન અહીંયા બી 1 + 1 + 1 જ થશે બીકોઝ 1 ની પાવર ગમે તેટલી હશે એ તો 1 જ રહેવાનું છે. હવે 3 - 9/3 એટલે 3 - 3 એટલે 0 થશે. તો વેલ્યુ આપણને આની મળે 0. મેઈન કોન્સેપ્ટ અહીંયા આ છે કે આપણે ત્રણ કેવી વેલ્યુ સિલેક્ટ કરીએ કે જેથી 3 pi by 2 મળે? તો કે મેક્સિમમ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવી પડશે. આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. pi by 2 pi by 2 pi by 2 તો 3 pi by 2 મળશે, અધરવાઇઝ તો પોસિબલ નથી. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન. એક્ઝામ્પલ નંબર 10. If a plus b is equal to 0, important છે. Find the number of solution for sin inverse ax plus sin inverse bx is equal to 3 pi by 2. Sorry, here cos inverse bx. Sin inverse ax plus cos inverse bx is equal to 3 pi by 2. So here also first we check the range of sin inverse minus pi by 2 to pi by 2. Range of the cos inverse 0 to pi. તો અહીંયા બી જોઈએ એક વસ્તુ, તો આની મેક્સિમમ વેલ્યુ pi by 2 છે, આની મેક્સિમમ વેલ્યુ pi છે. હવે આપણે રાઈટ સાઈડ શું લાવવાની છે? તો કે 3 pi by 2. તો 3 pi by 2 લાવ્યું હોય તો જો બંનેની મેક્સિમમ વેલ્યુ પુટ કરો તો 3 pi by 2 મળે. pi by 2 આની મેક્સિમમ વેલ્યુ પ્લસ આની મેક્સિમમ વેલ્યુ pi, તો pi by 2 પ્લસ pi કરશો તો 3 pi by 2 મળશે. બંનેની મેક્સિમમ વેલ્યુ પુટ કરશો તો 3 pi by 2 મળશે, અધરવાઇઝ તો પોસિબલ નથી. તો pi by 2 પ્લસ pi પુટ કરવા પડશે. એનો મતલબ આને pi by 2 બનાવવું પડશે, આને pi બનાવવું પડશે. તો આ pi by 2 ક્યારે બને? હમણાં કીધું તો એમ જે x હોય sin ઇન્વર્સ 1 કેટલા થાય? pi by 2. તો એનો મતલબ x ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ? 1 આવવું જોઈએ. અને આને pi બનાવવાનું છે આપણે. તો cos ઇન્વર્સ pi ક્યારે બને? -1 આગળ. તો cos ઇન્વર્સ અહીંયા શું હોવું જોઈએ? -1. એનો મતલબ bx બરાબર કેટલા થાય? -1 થાય. હવે આ જે બે રિલેશન મળ્યા આ બેને આપણે એડ કરી દઈએ તો ax + bx બરાબર શું થઈ જશે? 0. તો ax + bx બરાબર 0 થઈ ગયા. હવે x કોમન કાઢી લઈએ તો x * a + b બરાબર 0. તો આપણને ફાઇન્ડ કરવાના કીધા છે સોલ્યુશન મતલબ x. હવે આપણે સવાલમાં એ બી વસ્તુ આપી છે કે a + b 0 છે. તો અગર a + b ને 0 પુટ કરી દઈએ તો શું આવે આપણી પાસે? અહીંયા x * 0 બરાબર 0. તો આ તો ઓલવેઝ કરેક્ટ છે કે તમે x ની ગમે તે વેલ્યુ પુટ કરો, 1 પુટ કરો, 2 પુટ કરો, 3 પુટ કરો, 4 5 6 7 કે 1 પુટ કરશો તો બી અહીંયા 1 * 0 બરાબર 0 એટલે 0 બરાબર 0. 2 પુટ કરશો તો બી 2 * 0 બરાબર 0 એટલે સાચું જ છે. તો એવરી ટાઈમ માં સાચું પડશે. તો દરેક વખતે આ સાચું જ પડવાનું છે દરેક x ની વેલ્યુ માટે. એટલા માટે આપણે શું કહીશું? x જે છે અહીંયા સોલ્યુશન શું મળશે? ઇન્ફાઇનાઇટ. કે દરેક x ની વેલ્યુ માટે સાચું છે. દરેક x ની વેલ્યુ માટે ગમે તે x ની વેલ્યુ પુટ કરશો x * 0 બરાબર 0. તો
તો અહીંયા 1 પુટ કરો, 2 પુટ કરો, 3 પુટ કરો, ગમે તે, તો સોલ્યુશન કેટલા મળશે? ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સોલ્યુશન મળશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 13. ફાઇન્ડ ધી રેન્જ ઓફ ધ f of x is equal to sin inverse x plus tan inverse x plus sec inverse x. તો રેન્જ ફાઇન્ડ કરવાના ક્વેશ્ચન જે છે હંમેશા ધ્યાન રાખવા, ઘણી બધી વખત તમને પૂછાવી છે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ અહીંયા ખાલી 2 થી 3 વસ્તુ ચેક કરવાની છે તમારે. કઈ? તો પહેલા હંમેશા જે બી ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન જેટલા બી આપ્યા હોય f of x માં એના ડોમેન ચેક કરવાના. તો ડોમેન ચેક કરીએ તો sin ઇન્વર્સ નો ડોમેન શું છે? તો કે -1 થી 1. tan ઇન્વર્સ નો ડોમેન શું છે? તો કે r. sec ઇન્વર્સ નો ડોમેન શું છે? તો કે r - -1. હવે આપણે તો આ ત્રણનું કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરવાની છે કે આ બી x જે છે એ બી -1 થી 1 માં હોવો જોઈએ, પછી tan ઇન્વર્સ જે છે એમાં બી x જે છે એ બી એના ડોમેનમાં હોવો જોઈએ, આમાં બી x એના ડોમેનમાં હોવો જોઈએ. તો ત્રણેયમાંથી જો સૌથી નાનું કોણ છે? કારણ કે ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન લેવું પડશે. જો આપણે r લીધું તો r માં તો શું હોય? 2 3 બધા આવી ગયા, પણ અહીંયા 2 પુટ કરશો તો નહીં ચાલે. હવે 0 લીધું આપણે તો 0 અહીંયા ચાલશે, અહીંયા બી ચાલશે, પણ અહીંયા નહીં ચાલે. તો એટલા માટે ત્રણેયનો કોમન પાર્ટ લેવો પડશે. તો જો અહીંયા ત્રણેયનો કોમન પાર્ટ કયો છે? આ -1 થી 1 છે, આ r છે, અને આ શું છે? તો કે r -1 to 1 ઓપન. આને બીજી કઈ રીતે લખાય? -∞ to -1 યુનિયન 1 to ∞. તો આ ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન લઈએ તો આપણને આ પાર્ટ જે છે શું કહે છે? તો કે -1 અને 1, 1 થી આ બાજુ, -1 થી આ બાજુ, આ પાર્ટ એન્ટાયર લાઈન કહે છે. આ પાર્ટ શું કહે છે? -1 થી 1 કહે છે. આટલું જ. તો ઇન્ટરસેક્શન શું આવે? ઓન્લી -1 અને 1. આનું અને આનું ઇન્ટરસેક્શન શું આવે છે? +1 અને -1. આ બે જ આપણને પોઈન્ટ મળે છે ઇન્ટરસેક્શનમાં. આનું ઇન્ટરસેક્શન લેવ, આનું લેવ અને આનું ત્રણેયનું ઇન્ટરસેક્શન લઈએ તો શું મળશે? +1 અને -1. નંબર લાઈન ઉપર તમે ચેક કરી શકો છો દોરીને. આ 1 થી ઇન્ફિનિટી ગઈ છે અને આ બાજુ -1 થી ∞. આ r એટલે એન્ટાયર લાઈન છે. આ જે છે -1 થી 1, મતલબ આ ખાલી એન્ડિંગ પોઈન્ટ છે ઇન્ટરસેક્શનમાં. તો એ +1 અને -1. તો આપણી પાસે બે જ વેલ્યુ આવી ઇન્ટરસેક્શનમાં. તો હવે બીજું એક વસ્તુ, પહેલું નેચર શું ચેક કર્યું? ડોમેન. હવે બીજું વસ્તુ શું ચેક કરવાનું? તો કે ઓલવેઝ નેચર. જે બી ફંક્શન આપેલા હોય ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક બધાના નેચર. તો આપણે લેક્ચર નંબર 2 માં ગ્રાફ ઓફ ધ ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શનમાં જોયું હતું. sin ઇન્વર્સ જે છે એ કેવો છે? ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન, વધતું વિધેય છે. tan ઇન્વર્સ જે છે એ બી કેવું છે? વધતું વિધેય છે. sec ઇન્વર્સ. તો cos ઇન્વર્સ જે હતું એ કેવું હતું? ઘટતું. તો sec ઇન્વર્સ એનું વ્યસ્ત હતું એટલે શું થાય? વધતું. તો ત્રણે ત્રણ કેવું છે? વધતું વિધેય છે. એનો મતલબ x ની વેલ્યુ મોટી એમ રેન્જ તમને જે બી વેલ્યુ મળશે એ ગ્રેટર મળશે, અને x ની વેલ્યુ નાની લેશો તો વેલ્યુ મળશે નાની મળશે. તો આ બેમાંથી મોટી વેલ્યુ કઈ છે? 1. તો આમાં 1 પુટ કરો તો 1 પુટ કરશો તો કેટલા મળશે? sin ઇન્વર્સ 1 મતલબ π/2. પછી આમાં 1 પુટ કરો એટલે sin ઇન્વર્સ 1 tan ઇન્વર્સ 1 π/4 અને sec ઇન્વર્સ 1 0. તો આ તમારી શું મળે? મેક્સિમમ વેલ્યુ. π/2 + π/4 મતલબ 3π/4. હવે જો એમ -1 પુટ કરીએ તો આમાં કેટલા થશે? -π/2. અહીંયા થઈ જશે -π/2 sin ઇન્વર્સ -1. અહીંયા tan ઇન્વર્સ -1 પુટ કરો એટલે કેટલા થશે? -π/4. અને આમાં -1 પુટ કરો એટલે sec ઇન્વર્સ -1 એટલે કેટલા થાય? π. તો +π. તો કેટલા થશે? π - π/2 - π/4 એટલે π - π/2 એટલે π/2. પછી π/2 - π/4 એટલે π/4. તો આપણને લોવેસ્ટ વેલ્યુ શું મળે? π/4. અને હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કેટલી મળે? 3π/4. તો આપણે આની રેન્જ શું લખી શકીએ? π/4 to 3π/4. અને અહીંયા એમ બી ડોમેઇનમાં બે જ હતા એલિમેન્ટ. અહીંયા તમે આ રીતે બી લખી શકશો સેટમાં કે આના ડોમેઇનમાં ઓન્લી 2 જ એલિમેન્ટ છે. કયા કયા? -1 અને 1. તો π/4 અને 3π/4 એની સિવાય કોઈ વેલ્યુ મળવાની જ નથી, કારણ કે કોઈ વેલ્યુ છે જ નહીં એની સિવાયની એક્સેપ્ટેડ. આ બે જ વેલ્યુ છે આ ત્રણેયના ઇન્ટરસેક્શનમાં. જો કોઈ વેલ્યુ હોતે તો આપણે પુટ કરતા, એટલે આને આપણે સેટમાં લખવું પડશે નહીં કે રેન્જમાં. તો π/4 3π/4 બે જ એલિમેન્ટ મળે. Now next question जो है अपने find the value of sin inverse x square minus 4x plus 6 plus cos inverse x square minus 4x plus 6 for all x belongs to R. तो આપણે find કરવાની કીધી છે આની વેલ્યુ. તો આપણે પહેલા તો એનો ડોમેન ચેક કરી લઈએ. તો અંદરનું જે આપ્યું છે x square minus 4x plus 6
તો આપણને એક વસ્તુ ખબર છે, સાઇન ઇનવર્સ અને કોસ ઇનવર્સના ડોમેન શું છે? -1 થી 1. પણ હવે આ વેલ્યુ ચેક કરી લઈએ, આ -1 થી 1 માં જવાબ આપે છે કે નહીં? તો x² - 4x + 6 માં આને કઈ રીતે લખી શકાય પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવો તો? x - 2² + 2, x - 2² + 2. તો આની વેલ્યુ જો આ જે છે હંમેશા 2 અને 2 કરતા કેવું હશે? મોટું. આની વેલ્યુ જે છે આ એક્સપ્રેશનની વેલ્યુ 2 અને 2 કરતા કેવી હશે? મોટી. તો એનો મતલબ આપણને ખબર પડી કે આ વસ્તુ જે છે આ 2 અને 2 કરતા મોટી છે, ગમે તે એક્સપોર્ટ કરશો, કારણ કે આપણે જોઈ લીધું એનું કે x - 2² + 2 મળે છે આના બરાબર. હવે તમે આને બી 0 પુટ કરી દેવ જ્યારે બી, તો બી છેલ્લે 2 તો વધવાના જ છે, અને જ્યારે બી આ કઈ બીજી વેલ્યુ પુટ કરશો એટલે 2 માં કઈ ઇન્ક્રીઝ થશે, તો 2 કરતા મોટી વેલ્યુ આવશે આની, 2 અથવા 2 કરતા મોટી વેલ્યુ. સિમિલરલી આ સેમ જ આપ્યું છે તો આમાં બી 2 અને 2 કરતા મોટી વેલ્યુ. તો આ ડોમેનની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નથી થતી, પણ આપણે તો ખબર છે કે sin ઇનવર્સ અને cos ઇનવર્સ માં જે x તરીકે મૂકો એ સેમ હોવું જોઈએ -1 થી 1 માં. પણ આ તો એમ કહે છે મારી વેલ્યુ 2 અને 2 કરતા મોટી છે, તો એક બી વેલ્યુ નહીં મળે, પોસિબલ જ નથી. કારણ કે ગમે તે x ની વેલ્યુ તમે મૂકશો તો sin ઇનવર્સ અને cos ઇનવર્સ ના ડોમેનમાં જ નથી આવતી એ વેલ્યુ, એ 2 કરતા મોટી મળે છે, તો એક્સેપ્ટ નહીં થાય, એટલે વેલ્યુ જ નહીં મળે, નોટ પોસિબલ. Find the value of x for which cosec inverse of cos x is defined. હવે આપણે જોઈએ cosec inverse જે છે, cosec inverse આનું ડોમેન શું હોય? cosec inverse નું ડોમેન તરીકે છે ને cos, તો cosec inverse નું ડોમેન શું હોય? તો કે -∞ to -1 union 1 to infinity. હવે cos x જે છે એની રેન્જ શું હોય? તો કે -1 થી 1. cos x ની રેન્જ શું હોય? -1 થી 1. cosec inverse નો ડોમેન શું હોય? -∞ to -1 union 1 to infinity. તો આ એમ કહે છે મારા ડોમેનમાં આ વેલ્યુ આવી છે, પણ આ એમ કહે છે હું આમાંથી જ કોઈ વેલ્યુ આપીશ -1 થી 1 ની વચ્ચે. તો કઈ વેલ્યુ એક્સેપ્ટેડ થશે? ખાલી -1 અને 1. બીકોઝ જો આની વચ્ચેની કોઈ બીજી વેલ્યુ પુટ કરીશું 0 યા 1/2, તો એ આમાં એક્સેપ્ટ નથી થતી. cosec ઇનવર્સ જે છે એનો ડોમેન શું છે? આ છે -∞ to -1 union 1 to infinity. તો આપણે એની વચ્ચે જ કોઈ વેલ્યુ મૂકવી પડે, પણ આ વેલ્યુ શેમાં આપે છે? -1 થી 1 માં. તો કયા એવા પોઈન્ટ છે જે ચાલશે? ખાલી બે જ પોઈન્ટ, એન્ડિંગ પોઈન્ટ 1 અને -1. તો x ની વેલ્યુ ખાલી કઈ થશે પોસિબલ? +or-1. બાકી કોઈ વેલ્યુ પોસિબલ નહીં બને. નાઉ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે છે, ફર્સ્ટ યુ વિલ ટ્રાય બાય યોરસેલ્ફ, ધેન આઈ વિલ કેલ્ક્યુલેટ ઇન અ નેક્સ્ટ લેક્ચર. આ સેમ ટુ સેમ આના જેવો છે જે આપણે રેન્જનો દાખલો ગણ્યો હતો. આ find the range of f of x is equal to sin inverse x plus tan inverse x plus sec inverse x. તો અહીંયા બી રેન્જ ફાઇન્ડ કરવાની કીધી છે. તો જે બે પોઈન્ટ મેં કીધા હતા એ ચેક કરીને ચાલવાનું. પહેલા તો નેચર જોવાનું કે નેચર શું હશે, તો કે ઇન્ક્રીઝિંગ છે કે ડિક્રીઝિંગ છે, આ બધા ફંક્શન એ જોવાના. બીજું એક વસ્તુ શું જોવાનું, બધાના ડોમેન ચેક કરવાના અને બધાના શું લેવાના, ઇન્ટરસેક્શન. જે કોમન ઇન્ટરસેક્શન આવે એ આપણામાં એક્સેપ્ટેડ થશે, કારણ કે આપણે ત્રણેય ફંક્શન જે છે એને આપણે શું કરવાના, સેટિસ્ફાઈ કરવાની છે ડોમેનની કન્ડિશન. તો એક તો નેચર ચેક કરવાનું, ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ, એન્ડ સેકન્ડ થિંગ કઈ ચેક કરવાની, તો કે એના ડોમેન ચેક કરવાના. તો આ જાતે ટ્રાય કરીશું આપણે. ધેન આફ્ટર મેં જ્યારે બી કેલ્ક્યુલેટ કરીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યારે જો બી તમને કરેક્શન કે કંઈ બી લાગે તો એમાં તમને કરી શકો છો કરેક્શન, કે કોઈ બી ભૂલ પડી હોય તમારી. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.